بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ عمران خان نگران وزیر اعظم کی تقرری تک کام جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ہدایات جاری کر دی۔ سری لنکا میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا، کابینہ کے 26 ارکان مستعفی۔ یوکرین سے امن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، روس نے اہم پیغام جاری کر دیا۔ یورپی ملک لیتھونیا نے روس سے قدرتی گیس لینا بند کر دی۔ روس کو عالمی برادری سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے، کرملن نے خبردار کر دیا۔ پنجاب اسمبلی توڑے جانے کا امکان، وزیر اعظم عمران خان نے گورنر کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم جاری، 5 بے گناہ نوجوان گرفتار۔ پاکستان کو دھمکی دینے والے امریکی عہدیدار کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری تک عمران خان وزیر اعظم کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم عمران خان کو نگران وزیر اعظم کی تقرری تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ آئین کے آرٹیکل 224(a) کی شق 4 کے تحت وزیر اعظم عمران خان کو ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن منعقد کروائے جائیں گے، تب تک کے لیے صدر نگران کابینہ مقرر کرے گا۔ آئین کے مطابق صدر سبکدوش وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم مقرر کرے گا۔ کسی نام پر اتفاق نہ ہونے کے باعث دونوں 3 نام کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ کمیٹی میں تحلیل ہونے والی اسمبلی سے حکومت اور اپوزیشن کے 8 اراکین شامل ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین کی تعداد برابر ہوگی، جبکہ کمیٹی 3 دن میں مجوزہ ناموں میں سے کسی ایک کو نگران وزیر اعظم مقرر کرے گی۔ اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن 2 دن کے اندر نگران وزیر اعظم مقرر کرنے کا پابند ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سری لنکا کی کابینہ کے وزراء نے حکومت کی طرف سے دہائیوں کے بدترین معاشی بحران سے نپٹنے کے خلاف احتجاج کے بعد احتجاجی طور پر استعفیٰ دے دیا۔ 26 ارکان کے 26 کابینہ کے ارکان نے معاشی بحران اور حکومت کے خلاف احتجاج کے باعث استعفیٰ دیا ہے۔ راجہ پاکسے خاندان کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے بہت سے ناراض مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بے معنی ہے۔ سری لنکا 1948 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد سے بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ جزوی طور پر غیر ملکی کرنسی کی کمی کی وجہ سے ہے، جو ایندھن کی درآمد کی ادائیگیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آدھے دن یا اس سے زیادہ دیر تک بجلی کی معطلی اور خوراک، ادویات اور ایندھن کی قلت کے باعث عوامی غصہ ایک نئی بلندی پر پہنچ چکا ہے۔ کولمبو میں اپوزیشن کے اراکین نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ یاد رہے کہ سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ آرمی کو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے اور قید کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی مذاکراتی نمائندے کا کہنا ہے کہ یوکرین سے امن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ روس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق یوکرین سے متعلق امن مذاکرات کے دوران ہونے والی بات چیت میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ کرملن نے یہ بھی کہا ہے کہ کرملن اور ڈونباس کی حیثیت کے بارے میں ماسکو کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ روس کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ روس یوکرین امن مذاکرات میں اتنی پیش رفت نہیں ہو سکی کہ ممکنہ امن معاہدے کا مسودہ فریقین کی سربراہی ملاقات میں منظوری کے لیے پیش کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ روس کا موقف ہے کہ یوکرین کے علاقے ڈونباس میں مقامی آبادی کو منظم انداز میں ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے روس کی جانب سے اس علاقے کی 2 ریاستوں کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔
जबकि 2014 में क्रीमिया के इलाके को फौजी कब्जे के बाद एक रेफरेंडम करवाकर रूस का हिस्सा बना दिया गया था, जिसकी हैसियत पर रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया ने रूस से कुदरती गैस लेना बंद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लिथुआनिया की वजारत तवानाई की जानिब से कहा गया है कि रूस से कुदरती गैस लेना बंद कर दी गई है। लिथुआनियन हुक्काम का कहना है कि इनका मुल्क रूस से कुदरती गैस न लेने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया है। हुकाम वजारत तवानाई का कहना है कि लिथुआनिया ने रूस से गैस खरीदने से इनकार रोबेल की शर्त के बाद किया। लिथुआनिया का कहना है कि रूस से कुदरती गैस खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं और ना ही मुस्तकबिल में खरीदने का इरादा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि रूस को मुकम्मल तौर पर आलमी बरादरी से अलहदा करना मुमकिन नहीं है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जमान दमत्री पेस्कोव ने रूस के सरकारी टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रूस को कोई भी तनहा नहीं कर सकता, बिलखसूस आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में तकनीकी तौर पर ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा है कि दुनिया यूरोप से बहुत बड़ी है, जल्द या बदेर हमें मुस्तकबिल में मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा, भले मगरिब के लिए ये नाकाबिल कबूल है। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को मॉस्को के यूक्रेन के हमले के बाद मगरबी ममालिक ने रूस पर मुतअद्दिद इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसके अलावा सदर व्लादिमीर पुतिन समेत मुतअद्दिद रूसी हुकूमती शख्सियात पर सफरी पाबंदियां और उनके असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली भी तोड़े जाने का इम्कान है और इस हवाले से वजीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को इस्लामाबाद तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को इस्लामाबाद बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब आज वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आइंदा के लाहे अमल से मुतल्लिक रहनुमाई लेंगे। हुकूमती ज़राए का बताना है कि पंजाब असम्बली तोड़े जाने का इम्कान है और इस हवाले से वज़ीर आज़म की कानूनी टीम गवर्नर पंजाब को रहनुमाई फराहम करेगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कौमी असम्बली तहलील कर दी थी। बाद आज़ाद सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म काम जारी रखने का अलामिया जारी किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की जारहियत न रुक सकी। भारतीय फोर्सेस ने आज जिला बांडीपुरा में 5 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि काबिज भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी नौजवानों को शिद्दत पसंद तंजीम से ताल्लुक के झूठे इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारत में मौजूद अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। डोनाल्ड लू ने हाल ही में पड़ोसी मुल्क भारत का दौरा किया है। दौरे के दौरान एक भारतीय सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आपने पाकिस्तानी सफ़ीर को पैगाम दिया। इमरान खान ने कहा है कि आपने पैगाम दिया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान मुश्किल में होगा। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपने पाकिस्तान को पैगाम दिया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहा तो पाकिस्तान को मुश्किलात होंगी। अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। सवालों के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा है कि पाकिस्तान में सूरत हाल को देख रहे हैं, पाकिस्तान में आईनी व कानूनी अमल की हमायत और एहतराम करेंगे। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।